یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈالا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا، اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہوگا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی۔ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت دن تجھے بخش دوں گا۔ تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا، درست کیا، اور پھر ہر چیز کو معتدل بنا۔ یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مثمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک لیکچر دیا ہے Who is Allah in the light of latest scientific facts، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 ہے، 60 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی سائنٹسٹ، آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شیر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتی؟ ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شیر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی۔ اسی طریقے سے مگرمچھ، کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹ سے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز نیگیٹولی ڈسکس نہیں ہوتی۔ اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے۔ سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی۔ اب مثلاً یہ میرے گھر، میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے اندر جو جو چیز ہے وہ فکس ہے۔ اگر میں تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں۔ آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ جائیں، اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ جگر، گردے، وہ فکس تو نہیں ہے، اپنی جگہ تو اس کی ہے، لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی۔ وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے، اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ۔ اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دیے، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی، ہر چیز گول ہے۔ کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے، یہ بھی آگے سے گول ہے۔ انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے، گول ہے۔ ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو گولائی نظر آئے۔ کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، اگر یہ چیزیں
नोकदार होती तो आपको भी डिस्टर्ब करती, दूसरों को भी डिस्टर्ब। इसीलिए हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो जब भी कोई मशीन डिजाइन की जाती है ना, तो एंड पे उसके ऊपर फिलेट लगाया जाता है, उसके जितने कॉर्नर्स हैं ना उनको गोल किया जाता है, या एटलीस्ट शैम्फर कर दिया जाता है। जिस तरह कि मैंने टेबल को शैम्फर किया हुआ यहाँ से, ये कोना चुभे ना, शार्प कोना ना रहे बल्कि कम। आप देखते हैं जब कभी भी इस तरह यानी चीजें नट भी डिजाइन किए जाते हैं तो उनके कॉर्नर्स भी एंड पे जाके गोल कर दिए जाते हैं किसी को चुभे। तो ये नेचर से इंसान ने लर्न की। फिर क्या परफेक्ट निजाम है, हर चीज अपनी जगह पर परफेक्ट है, कोई उसके अंदर ऐब नहीं निकाल सकता कि यार आंख का साइज इतना नहीं इतना होता तो बड़ा परफेक्ट होता, आंख यहां की बजाय यहां लगी होती तो बहुत खूबसूरत नजर नहीं। ना तो उसकी फिजिकल यानी जो पोजीशन है उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, ना उसकी क्वालिटीज के ऊपर उंगली को उठा। ऐसी परफेक्ट हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई। पौधों को देखना शुरू कर दें तो आपको साइंटिस्ट भी बताएंगे कि जी ये आम का पौधा है तो इसकी गुठली इतनी क्यों है, इसके साथ ऐसा मामला क्यों है, सेब के साथ ऐसे क्यों है, तरबूज के साथ ऐसे क्यों है, और वो तारीफ ही करेंगे कि जी तरबूज ऐसे ही बन सकता था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला यानी सबसे बेहतरीन खालिक है। इंसान को भी अल्लाह ने तख्लीक का मादा दिया है, लेकिन वो क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं है, अदम मास से वजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों को यूटिलाइज करके हम तख्लीक करते हैं। लकड़ी अल्लाह ने बनाई है, ठीक है, आप उसको काट के टेबल बना लेंगे, कुर्सी बना लेंगे, लेकिन लकड़ी नहीं को बना सकते। वो क्रिएशन एक्स नहीं लो, अल्लाह ताला की क्वालिटी है। बदीउस समावाति वल अर्द, अल बदी जो अल्लाह का नाम है, इसका मतलब क्या है? बगैर किसी नमूने के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बना देना, ये अल्लाह की क्वालिटी है। तो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों से अल्लाह ताला की मखलूकात को यूज करके इंसान भी क्रिएशन करता है। और आप देख लें इंसान को अल्लाह ताला ने कितना दिमाग दिया। आज हमने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो 550 मुसाफिरों को लेके, एयरबस A380 को देख लें, उससे पहले बोइंग 747 था जंबो जेट, 450 मुसाफिर उसमें आते थे, इसमें ऑलमोस्ट 550 आते हैं। इंसान नहीं बनाया। इस सारी की सारी क्रिएशन जो हुई है, इसका मटेरियल जितना भी है वो इंसान ने कोई खुद क्रिएट नहीं किया, बल्कि इसी जमीन से हासिल किया। अल्टीमेटली तख्लीक अल्लाह ही किया, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो अल्लाह ताला माता है इंसान, हमने तुझे पैदा किया, तेरा तस्विया किया, और क्या हर चीज को मोतदिल बनाया, इतनी परफेक्शन के साथ चीजें बनाई हैं। आप ये देखें, ये 4 उंगली है ना सर, इसके साथ ये अंगूठा लगाया। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपका अंगूठा ना हो, या आप 4 उंगलियों से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज पकड़ भी नहीं सकते। ये एक अंगूठा कितना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज की ग्रिप इसके ऊपर डिपेंड है। और क्या अल्लाह ताला ने इन्हीं मामलात को किया है कि ये आप देखें, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं कि आप ये उंगली के ये वाले जोड़ को भी, उसके बाद ये भी, इसके बाद ये भी, इसके बाद कलाई भी, इसके बाद ये भी और ये भी, सारे के सारे जोड़ कितना अरसा इस्तेमाल होते रहते हैं। ये तो हम अपनी खुराकों को जरा कंट्रोल करें ना। आप देख लें जापान के अंदर लोग 100 साल के भी परफेक्ट हैं, उनके घुटने भी उसी तरह काम कर रहे हैं, जोड़ भी। तो ये तो हमने खुद खराब किया ना। उनके दांत भी नहीं गिरते हैं, दांत अल्लाह ने 100 साल के लिए डिजाइन किए हैं, जिसके गिर रहे हैं अपनी गलती कैसे गिर रहे हैं। अल्लाह ने ये 50-60 साल के लिए दांत नहीं बनाए हुए हैं, 2 साल के लिए डिजाइन है। वो हम चूंकि अब उस तरह हिफाजत नहीं करते हैं, उसकी वजह से गिर जाते हैं। हर चीज परफेक्ट बनाई है और डिजाइन हुई है उसमें। तो आप ये देख लें कि जो लोग इस तरह की अपनी चीजों का सेहत का ख्याल रखते हैं, वो बड़ी परफेक्शन के साथ मामलात को लेकर चलते हैं। और हर चीज मुतदिल बनाई है अल्लाह ताला ने। 2 टांगों के ऊपर इंसान को खड़ा कर दिया, इत्तदाल है ना सर, कितनी परफेक्शन के साथ हर चीज को इस तरह बैलेंस किया। वरना आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 टांगों के ऊपर कोई चीज खड़ी हो जाए। अभी देख लें, हम जितनी भी चीजें बनाते हैं कम से कम 4 टायर रखते हैं उसके बैलेंस करने। और ये जो रोबोट वगैरह भी बनाए हैं, आप उनको चलते हुए देख लें, वो मुश्किल से ही चल रहे होते हैं। वो इंसान वाली परफेक्शन नजर आ रही होती है इंसान। जी नर्वस सिस्टम सर, उसमें तो अब बात करें तो कहां तक, न्यूरॉन्स जो अल्लाह ने रख दिए हैं, क्या उसको, यानी इस पे तो घंटों बोला।